कपूरथला के आर्ट्स के +2 के विद्यार्थी हो। ये साडा सरकारी कॉलेज हुशियारपुर है, बहुत ही रिप्यूटेड, जिहदे विच कि पंजाब लेवल ते उचेरी सिक्ख्या दे विच एक मानमत्ता नाम है साडे सरकारी कॉलेज का। इत्थों तुहानूं ये मैं दस देवां कि साडे साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी पढ़ के भी गए हैं तो उन्होंने इत्थे पढ़ाया भी है एज ए प्रोफैसर। बेटा असी चाहुंदे हां कि तुसी इस कॉलेज दे विच अपनी एडमिशन करवाओ, एनरोल करवाओ। क्यों करवाओ, इसलिए मैं थोनों इहदा व्यू पूरा दिखाऊँगी और थोनों दसूँगी कि इत्थे किद्दां तुसी मतलब इहदा व्यू की है। जिद्दां कि आ पहली बिल्डिंग थोनों नज़र आएगी जो गेट तो एंटर करते हो तो ये थोनों बिल्डिंग नज़र आएगी। दिस इज़ केमिस्ट्री ब्लॉक और ऊपर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। और उस तो बाद दिस इज़ ए लैफ्ट हैंड साइड सी आ राइट हैंड साइड आ एंट्रेंस दी। तो इत्थों तुसी देखोगे कि किद्दां तुसी रिस्क रिड्यूस कर सकते अपना कोविड-19 का उहदे बारे ज्ञान। पंजाबी अपनी मातृ भाषा पंजाब बारे डिटेल लिखी हुई है। और देन फिर बेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना रिलेटेड है सारा डिस्प्ले किया होया। फिर वीमेन अचीवर्स ने ऑफ इंडिया, ये सी मेरा राइट हैंड साइड। उस तो बाद बेटा इत्थे सानू नज़र आएगा दिस इज़ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, सरीरक सिक्ख्या विभाग। जिन्होंने सरीरक सिक्ख्या रखी हुई है बेटा उन्होंने ये फ़ायदा होएगा कि उन्होंने पहले ही पता होवे। बेटा इस तो पहला मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गई कि मेरा नाम रंजना जीड़ है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मेरा है, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। पर मैं चाहूँगी कि तुसी ये विद्यार्थी सारे इत्थे आओ, अपनी एडमिशन करवाओ। इस बेटा एक होर पॉइंट कि साडे इत्थे क्रीम ही आउंदी है, अच्छे परसेंटेज लैके आउंदे बच्चे है ना। तो इत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया। आ नैक्सट गेट आ कॉलेज का। और साडे कॉलेज दे विच बेटा तुसी जे ऑब्जर्व करोगे जिद्दां सीधा ही जाओगे तो पोर्च नज़र आएगा। इधर राइट हैंड साइड से जाओगे तो दिस इज़ केमिस्ट्री ब्लॉक, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड असी अगर जावांगे बेटा दिस विल बी द केमिस्ट्री ब्लॉक। एंड इन एस साइड जाओगे राइट हैंड साइड तो फाइन आर्ट्स विभाग आ बैक यदि पै जाती है। इत्थों जो तुसी केमिस्ट्री विभाग च जाओगे एक केमिस्ट्री विभाग आ, इहदियां लैब्स बहुत बड़िया वधिया ने, वैल इक्विप्ड ने। दैन थानू नज़र आएगा जी यह केमिस्ट्री विभाग, ठीक है जी। सो यू कैन सी। और बेटा इत्थे वैल एजुकेटेड टीचर्स ने, हर सानू फैसिलिटी अवेलेबल होएगी। इसी तरह केमिस्ट्री विभाग ऊपर जाओगे इत्थों नीचे। सो बेटा इत्थे थानू एग्रीकल्चर विभाग नज़र आएगा, अपस्टेयर एग्रीकल्चर विभाग लेफ्ट हैंड साइड से हो गया बिल्कुल। ये भी दिखाना बेटा यही थानू प्रबंधकी विभाग नज़र आएगा। ये पूरा प्रबंधकी विभाग है सामने। और तुसी देखोगे ये अंदर जाओगे तो रसायनिक भौतिक विज्ञान आ, ऊपर जाओगे तो वनस्पति विभाग, जीव विज्ञान विभाग, देन रूसा का ऑफिस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन और IT विभाग है। बेटा ये एंटर करांगे आप प्रबंधकी विभाग तो अंदर एक कॉरिडोर नज़र आएगा। फिजिक्स लेक्चर थिएटर राइट हैंड साइड, फिजिक्स लैब लेफ्ट हैंड साइड। ये प्रिंसीपल ऑफिस के नेड़े वाला विभाग थानू एरिया नज़र आएगा। एंड दिस इज़ द अपस्टेयर फॉर बॉटनी एंड zoology department, and here it is the principal office।
This is the principal office where you will meet your principal. ए प्रबंधकी विभाग ऑफिस, फिर ए फिजिक्स का डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, फिर एक कॉरीडोर नज़र आएगा। इसी की डिग्री करना चाहते हो तो BCA लैब नज़र आनगियाँ, वैल इक्विप्ड BCA लैब्स ने कंप्यूटर के नाल रिलेटेड। हेयर ऑल एरियाज ऑफ BCA लैब। प्रिंसीपल ऑफिस एक बार फिर दिखाऊंगी। दिस इज़ द प्रिंसीपल ऑफिस। प्रिंसीपल ऑफिस बेटा, प्रिंसीपल ऑफिस तो असी इदा बाहर नूं निकल सकते हैं खब्बे हथ। दिस इज़ द व्यू, अनदर व्यू। देखो बेटा ऊपर इधर बॉटनी डिपार्टमेंट आएगा, बॉटनी डिपार्टमेंट अपस्टेयर। प्रबंधकी ब्लॉक अनदर वे, अनदर व्यू। ठीक है बेटा, तो ये उधर जॉलॉजी विभाग होएगा अपस्टेयर। क्लीयर बेटा। आ साडी ग्राउंड है, इफ़ यू वॉच मेन ग्राउंड विद द स्टेज जिथे कि काफ़ी सारे फंक्शन होंदे आ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ दूर बिल्डिंग ਜਿਹੜੀ है गर्ल्स हॉस्टल की नज़र आएगी, ਜਿਹੜਾ कि आलमोस्ट कंप्लीशन ਤੇ है। और बेटा मैं दसदा कि इत्थे हर तरह की ਤੁਹਾਨੂੰ फैसिलिटी अवेलेबल होएगी। और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ है ਜਿੱਦਾਂ कई बहुत सारे ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜੀਫੇ है, डॉक्टर अंबेडकर वजीफ। बेटा एडमिशन ਦੇ ਨਾਲ रजिस्ट्रार ऑफिस ਦਾ मेन कंसर्न ਤੁਹਾਡਾ रजिस्ट्रार ऑफिस ਨਾਲ बहुत बारी वाह पैना। दिस इज़ द रजिस्ट्रार ऑफिस। हाँ बेटा थानू व्यू नज़र आ रहा जो तुसी इदा जाओगे NCC का ऑफिस आएगा। दिस इज़ फॉर NCC। इधर मूव करोगे तो थानू डिफरेंट व्यू ये सामने नज़र आएगा। बेटा जिद्दां कि मैं दस चुकी हाँ, फिजिकल एजुकेशन के लिए जड़ियाँ ग्राउंड्स ने और रेलवे मंडी की बैक साइड पर पै जाती है। काफ़ी बड़ी ग्राउंड आ थोड़ी प्रैक्टिस लिए। बहुत सारे बच्चे जड़े आ बॉक्सर वगैरह भी नैशनल लैवल पे उन्होंने गोल्ड मैडल वगैरह जिते ने। नैशनल NCC नैशनल कैडेट कॉप्स नाल रिलेटेड भी गल कर लीए। इधर मूव करांगे तो थानू नज़र आएगा इत्थे NCC होम साइंस ते भूगोल विभाग ते कोमल कलावां फाइन आर्ट्स विभाग होएगा। बेटा हर तरह थोड़े टीचर मदद करने लिए तैयार रहते हैं, हर चीज़ अवेलेबल कराएंगे थानू। आह बेटा NCC विभाग आ, NCC दफ्तर, होम साइंस डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद लैब। ये थोड़ा एरिया है फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का, कोमल कलामा विभाग भी कह देने। ये भूगोल जोग्राफी का डिपार्टमेंट एंड दैन कोमल कलामा विभाग। उस तो बाद बेटा असी मूव करांगे। बहुत ही नाम है इस कॉलेज का, तो जो तुसी इत्थे सानू अपनी कंसेंट दोगे कि असी इस कॉलेज एडमिशन लाँगे, पर परसेंटेज भी थोड़ी बहुत अच्छी चाहिए बेटा। द लेक्चर थिएटर्स, अनदर कॉरीडोर टूवर्ड्स द मेन स्टाफ रूम फॉर द टीचर्स प्रोफेसर्स एंड दिस इज़ द हिंदी डिपार्टमेंट। जी इंग्लिश डिपार्टमेंट है, टीचर्स का इंग्लिश विभाग। फिर तुसी मूव करोगे, आप मूव कर रहे हैं मेन स्टाफ रूम के लिए दी तरफ। ये स्टाफ साडा 100-200 के नेड़े है, 200 के नेड़े। दिस इज़ द मेन स्टाफ रूम। हेयर इज़ द जोग्राफी टीचर प्रोफेसर शेखर कुमार
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆਲਮੋਸਟ 4000 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਘੱਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਲੈਣ? ਸੋ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਮਚ ਵਾਈਡਰ ਸਕੋਪ ਦੈਨ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਸੋ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ ਮੈਮ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ GSSS ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਰਾਲਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਰਟਸ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਆਰਟ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਆ ਸਾਡਾ ਗਣਿਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਬ੍ਰੌਡਰ ਵਿਊ ਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਅਨਰੋਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵਿਊ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਆ ਬੇਟਾ NSS ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਵਿਭਾਗ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸਵੀਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਕਮਰਾ। ਆ ਬੇਟਾ ਹੋਸਟਲ ਆ, ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ PTA ਬਲਾਕ ਹੈ ਔਰ E ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ, PG ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਂਡ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ PTA ਦੇ ਰੂਮ ਨੇ, PTA ਬਲਾਕ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਮਰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਧਰ E ਬਲਾਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਰਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਨਿਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੀਨਿਊਅਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ PTA ਬਲਾਕ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਰਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ B ਬਲਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣੀਆਂ। B ਬਲਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਬੇਟਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਲੌਨ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਹ ਮੇਨ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਊ ਆ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਦੇ ਲੌਨ। ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਰੂਸਾ ਬਲਾਕ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਰੂਸਾ ਦਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੋਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ ਵਿਊ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਬਲਾਕ। ਇੱਧਰ ਬੇਟਾ ਨਵੀਂ ਕੰਟੀਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ। ਇੱਧਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ
ਸੰਗੀਤ ਵਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਵਿਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਈਵਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਇਹ 15 ਮਾਰਚ 1953 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟਸ ਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਮੇਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਛੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀਆਂ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ BA ਕੋਰਸ ਆ BA ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCA that is not regular course but that is self financed। BCA है, PGDCA है, MSc IT है, BSc जर्नल मेडिकल नॉन मेडिकल है, BCom है, MCom है। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ MA ਪੰਜਾਬੀ, MA ਹਿੰਦੀ, MA ਇੰਗਲਿਸ਼, MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ, MA ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, MSc ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਸਪੋਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ GCH। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਰੂਸਾ ਬਲਾਕ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ PTA ਬਲਾਕ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਲਾਕ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ, ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। This is the view। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਲਾਕ ਦਾ ਗੇਟ ਐਂਟਰੈਂਸ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਲਾਕ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿਭਾਗ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਸਾਰੇ ਰੂਮਸ ਨੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ,
ਵਿਭਾਗ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਥੀਏਟਰ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਊ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋ ਹੋਪ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਆ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਫਰਨੀਚਰ ਐਂਡ ਲੈਬਸ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੇਟਾ।